تصور کیجئے ایک ایسا مرد کلندر جس کا سلسلہ نسب حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہو، جو بادشاہوں کے دربار کو ٹھوکر مارے، جو تنے تنہا ایک جنگل میں داخل ہو جائے اور وہیں سے ہزاروں دلوں پر حکومت کرے، جس کے لہجے میں بجلی، آنکھوں میں دریا اور کردار میں پہاڑوں جیسا وقار ہو، جسے زمین کے سردار دھمکائیں اور آسمان اس کے دفاع میں جھک جائے۔ یہ داستان ہے اس ہستی کی جو دنیا سے بیگانہ ہو کر بھی دلوں کی دنیا آباد کرتا رہا، حضرت سید بابا لال شاہ قلندر بیابانی سرکار رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا پورا نسب حضرت مولا علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت سید بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تھا۔ والد کا نام سید مردان علی شاہ کاظمی اور سلسلہ آگے جا کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت علی تک ملتا ہے۔ اس مبارک سلسلے سے آپ کا تعلق ہی آپ کی روحانی عظمت کا پہلا تعارف تھا۔ آپ کے خاندان نے بنو عباس کے ظالم خلیفہ متوکل عباسی کے دور میں عراق چھوڑا۔ یہ دور جبر، دہشت اور اہل بیت کی دشمنی کا دور تھا۔ اسی ظلم سے تنگ آ کر آپ کے آباء و اجداد نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی، کچھ عرصہ کرم پارا چنار میں قیام کیا، پھر وہاں سے آگے بڑھ کر سنپور میں سکونت اختیار کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ تو تھا، لیکن دیہی علاقوں میں قبائلی سرداروں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہر گاؤں کا الگ راجا ہوتا اور جاہل خود سر معاشرہ فقیر اور ولی کو صرف کرامات کے لیے مانتا تھا، نہ کہ ان کے پیغام کے لیے۔ انہی حالات میں حضرت سید کریم حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ موضع سوراسی کوہ مری کے علاقے میں تشریف لائے، جہاں چاروں طرف گنجان جنگلات تھے اور کیٹھوال خاندان کی اجارہ داری تھی۔ بابا جی نے اللہ کے ذکر و تبلیغ کے لیے ایک جھونپڑا بنایا، لیکن جلد ہی مقامی طاقتور لوگ بدگمان ہو گئے کہ شاید یہ ولی اللہ ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بابا جی کو نوٹس دیا کہ فوراً یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ مگر مرد خدا نے جواب میں فرمایا، ہم قتل سے نہیں ڈرتے، بلکہ اگر تم ہمیں راہ حق میں قتل کرو گے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، مگر سن لو، ابھی تم میں وہ طاقت نہیں کہ مردان خدا کا کچھ بگاڑ سکو۔ جیسے ہی وہ ظالم تلواریں لے کر حملہ کرنے پہنچے، قدرت کا منظر بدل گیا، زمین لرز اٹھی اور جو تلواریں اٹھا کر آئے تھے وہی زمین پر گر گئے۔ نادم ہو کر حضرت بابا جی کے قدموں میں جھک گئے اور مرید بن گئے۔ یہ حضرت بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی پہلی روحانی فتح تھی۔ اب وہی لوگ جنہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی تھیں ان کے لیے جھونپڑیاں اور مکان بنانے لگے۔ یوں موضع سوراسی اصلاح اور روحانیت کا پہلا مرکز بنا۔ بابا جی کی زبان میں وہ تاثیر تھی جو دلوں کو چیر کر روشنی بھر دیتی تھی۔ جہالت میں ڈوبا ہوا علاقہ اب ایک تربیت گاہ میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ حضرت سید بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کا خاص وصف تھا کہ انہوں نے کبھی دنیاوی مخالفت سے خوف نہیں کھایا، نہ تخت و تاج کا لالچ، نہ شہرت کی تمنا، صرف اور صرف دعوت حق اور خدمت خلق ان کا مشن تھا۔ جب دنیا والوں نے خواب غفلت سے جاگنا گوارا نہ کیا تو قلندر نے تنہائی اختیار کی۔ حضرت سید بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے موضع سوراسی میں رہتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ ابھی دلوں کی زمین بنجر ہے، ابھی وہ فیضان نظر باقی ہے جو صدیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور یہی شعور انہیں لے گیا کوہ مری کے گہرے جنگلات میں، جہاں انسان تو کیا پرندہ بھی پر مارنے سے ڈرتا ہے۔ بابا جی لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے بیابان، سنسان، سناٹے سے گونجتے علاقے کو اپنا مسکن بنایا، ایک ایسی غار یا جھونپڑی جہاں نہ چراغ تھا نہ در، صرف دل کی آگ تھی اور ذکر خدا کا نور۔ ان کی چلہ گاہ آج بھی موجود ہے، جسے لوگ بیابانی چلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں حضرت بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے 12 سال تک مسلسل مجاہدہ کیا، دن کو روزہ، رات کو ذکر، سجدے پر سجدہ اور خلوت میں خالق سے راز و نیاز۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے والا یا علی مدد جنگل میں گونجتا اور ہر درخت جھومتا۔ کہا جاتا ہے کہ دوران چلہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو علم لدنی عطا کیا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ جنات کی کئی قومیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ یہ مقام صرف جسمانی مجاہدہ نہ تھا بلکہ روحانی ارتقاء کا دروازہ تھا۔ ایک دن ایک شکاری غلطی سے آپ کے چلہ گاہ کے قریب آ نکلا۔
बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली और फकत इतना फरमाया, इस इलाके में कोई शिकार नहीं करेगा, ये जगह जिक्र की है, शिकार की नहीं। शिकारी हंसा और कहा, अगर शिकार ना हुआ तो मैं अपना तीर तोड़ दूंगा। थोड़ी देर में वो वापस आया, हैरान परेशान कि पूरा जंगल सन्नाटे से भरा है, ना एक परिंदा ना जानवर। उसने बाबा जी लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर मुआफी मांगी और उम्र भर के लिए मुरीद बन गया। हजरत बाबा लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का फकर ऐसा न था जो दिखावे के लिए हो। उनके पास ना लिबास था, ना जूता, ना खाने का बंदोबस्त। जंगल के फल, चश्मे का पानी और इबादत ही उनका असासा था। मगर जो दुआ करते वो दरबारे खुदा में रद्द न होती। एक दिन एक भूखा चरवाहा निकला। बाबा जी लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर फरमाया, जाओ तुम्हें अल्लाह रिज्क देगा। चरवाहे ने पीछे मुड़कर देखा, करीबी दरख्त के नीचे सोने की अशरफियों की थैली पड़ी थी। हैरत से चीखा और दौड़कर बाबा जी के हाथ चूमे। रियाजत के इन सालों ने बाबा जी को एक रूहानी मरकज बना दिया। लोग दूर दूर से चिल्लागाह का रुख करने लगे। ना कोई इश्तिहार, ना वाइज, ना मनादी, फकत अल्लाह वालों की खुशबू जो खींच कर आशिकों को ले आती है। एक मर्तबा कोहमरी के इलाके में वबा फैल गई। लोगों ने हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह से दुआ की दरखास्त की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ पानी पर फूंक मारी और फरमाया, ये पानी मरी के कुएं में डाल दो। पानी डाला गया और चंद ही दिन में वबा खत्म हो गई। यही वो लम्हा था जहां लोगों ने न सिर्फ उनको माना बल्कि दिल से उनके पैगाम को कबूल किया। हजरत सैयद बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की ये चिल्ला कशी, करामतें और फकीराना तर्ज हयात सिर्फ कहानियां नहीं, ये उस हकीकत का ऐलान है जो अल्लाह के वलियों को आम इंसानों से जुदा करती है। वो जो दुनिया से कटते हैं असल में उस दुनिया को जगाने निकलते हैं जिसे हमने भुला दिया होता है। हजरत सैयद बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी रियाजत मुकम्मल कर ली और रब से राजो न्याज का सिलसिला अपनी आखिरी हदों को छू आया तो एक दिन खामोशी से लोगों को अलविदा कहना शुरू कर दिया। करीबी मुरीद हैरान थे कि पीरो मुर्शद आज खिलाफे मामूल शफकत और सकूत में डूबे हुए हैं। एक करीबी शागिर्द ने हिम्मत करके पूछा, सरकार आज दिल बड़ा बोझल लगता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, अब लाल को बुलाया जा रहा है। बियाबान की राह खत्म, अब आसमानी काफले का सफर है। और यूं एक शब चांदनी में डूबा हुआ वो फकीर जो कभी बादशाहों से नहीं डरा, खालके हकीकी से जा मिला। विसाल की तारीख एक रूहानी सानेहा बनी जहां अहले दिल रोए और आसमान ने भी नमी बरसाई। हजरत बाबा लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन उस जगह पर हुई जहां आप अक्सर खलवत नशीनी फरमाते थे। एक पुरसकून गोशा जो अब मजार शरीफ मौजा सोरासी शरीफ के नाम से मशहूर है। ये मजार आज भी अनवारो तजल्लियात का मरकज है। लोग कहते हैं वहाँ हवाएं भी दरूद पड़ती हैं और दरख्त भी सजदे में झुके नजर आते हैं। विसाल के बाद हजरत कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी महक कम न हुई बल्कि बढ़ती गई। एक नाबीना शख्स सिर्फ मजार के दरवाजे पर बैठकर रोया और अचानक या अली मदद की सदा बुलंद करते हुए ही उसकी आंखें बीनाई से भर गईं। एक खातून जो बरसों से औलाद की मुतमन्नी थी, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। उसी साल उसने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा लाल हुसैन। ये मजार उन लोगों का मरकज है जो टूटे हुए दिल, खाली झोलियां और भीगी आंखें लेकर आते हैं और भरी झोलियां, मुस्कुराती आंखें लेकर वापस जाते हैं। हर साल रबीउस्सानी की 19 तारीख को मजार पर उर्स शरीफ मनाया जाता है। कलंदराना धमाल, कव्वालियों की गूंज, दूध की सबीलें और मुरीदीन का जम्मे गफीर। ये एक महफिल नहीं होती, ये इश्क का मेला होता है जहाँ हर जुबान खामोश, हर दिल गोया और हर रूह मुतहर्रक नजर आती है। हजरत बाबा लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम वाज़े है, फकीर बनो मगर सच्चा। इश्क अली अलैहिस्सलाम को दिल में रखो और खुद को फना कर दो। दुनिया से नहीं, दिल से अलहदगी इख्तियार करो। हजरत बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिनकी जिंदगी रियाजत, करामत और खिदमत का हसीन इम्तजाज है। उनका मजार आज भी उम्मीदों की आखिरी किरण है। उनके नाम पर जो चिराग जलते हैं वो दुनिया के अंधेरों को चीर कर रख देते हैं। तो जब कभी दिल थक जाए
या राह गुम हो जाए तो सोरासी शरीफ का रुख कीजिए, शायद वो फकीर फिर से आपको देख ले और बस एक बार या अली मदद में आपकी दुनिया बदल दे। मेरा नाम है एजाज काज़मी और आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। इस सफर पे मुस्तकिल हमारे साथ रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।